चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। તું સુખી થશે સત્સંગમાં, તું સુખી થશે સત્સંગમાં, જીવ ભળી જા સંતોના સંગમાં, આનંદ આનંદ વર્તાશે તારા અંગમાં। आओ अवसर पारी पारी नहीं मारे, आओ अवसर पारी पारी नहीं मारे, श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, श्री नरेश्वर महाराज की जय, श्रीमंत बच्चेवरंद महाराज की जय, श्री परमहंस सुखानंद महाराज की जय, श्री विष्णुदास जी महाराज की जय, श्री कांतिदास जी महाराज की जय, श्री सुखदास जी महाराज की जय, पूजनीय वंदनीय आदरणीय श्री अविचलदास जी महाराज की जय, सर्वसंतन की जय, जगास्थान की जय, राम की जय।
श्रीमद् करुणा सागर भगवान की जय। महान तपस्वी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। गुरु ब्रह्मा श्री अविकलदास जी महाराज के सर्व संतन के
साईबापुरी के कैवल धाम की आदि आनंद की तथा सत्संग प्रारंभ का जय जयकार श्री सत कैवल साई। जय कैवलम सत कैवल साई। साक्षात था कि शेषन शिरवानी जिनके भोजन लागे साक्षात था कि सुर के सन्मुखते दुर्जन के दल भागे परम कृपाल अनंत विभूषित विश्वना तारणहार सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर ममक्ष मानव ने ज्ञान बोध उपदेश करता अलौकिक अमृतमय वाणी द्वारा स्वरचित विश्वभूतोसरा ग्रंथना चौथा अंगना 12मा ચોરસાની રીતે કહે છે 7 થકી से सनसिर अवनी जिनके भोजन लागे उपास्थित धर्म विलासी सज्जना कुबेर संवत 247 વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે પંચમુદ્રા સિદ્ધ મહાન તપસ્વી રઘુરામ મહારાજ ઉમરા ગામેની મોહલ્લાની આજે 7મા દિવસની કથા। સજ્જના મોહલ્લાનું નામ શંભુજી મોહલ્લો। ઘણા વખતથી કહેતો આવ્યો છું मानसना शरीरनी वच्चे हृदय होय छे एमां आखा गाममां वच्चोवच्च आ शंभुजी मोहल्लो छे। केटलाक एकना 2 थया कोक 3 थया पण ए सनातन मोहल्लो छे। सज्जना कथानो विषय ते हरिजननी दास भक्तजन सेवक शरण सहेतो आ विषय आपणो चाले छे। काले छेल्ले आपणे एक सुंदर बात सांभળી जहां जहां साच त्या हरि सन्मुख तिनके काज सरे तो प्रभुए साच ने खूब महत्व आप्યું। साच ने खूब महत्व आप्યું। एमणे एक चैलेंज पण फेंकी जो તમારે મારી જરૂર હોય तो सत्य रूपी व्रत નું पालन करो। जो कियो मेरो तने सतव्रत नेम नरेश। आ सत्य रूपी व्रत बधा व्रतों में चक्रवर्ती व्रत प्रमाणे कदाच आपणे पूरेपूरू सर्वांगे सत्यનું पालन करिए तो कदाच बीजું न करिए तो ए चाले। एम कहेवाय हाथीना पगलामां बधाय पगलो हमाई जाय। एम बधा व्रतोमां सत्य चक्रवर्ती व्रत छे। एमने तो बहुत जग्याए लख्યું प्रभुए तो घणी जग्याए એવું લખ્યું છે કે શાસ્ત્રી સત્ય થાવ વળી સત્ય ઉત્તમ છે। દયાળુ સુંદર ઉલ્લેખ કરે છે जहां जहां साथ ત્યાં હરિ સન્મુખ। આંખો આગળ છે દયાળુ વાલો આંખો આગળ છે। एक जगह लख्યું છે कि समदृष्टि सन्मुख सदा न्यानो आगरनाथ। कई वाले कई ख्वाहिश ये गोखला पूरा एरिया है। मंदिर ની ચાર દિવાળો બંધ રહેતો છે। આ લોકો પૂજારી તારું મારી અકરાઈ નહીં જતો હોય। તમે ગોખલો બંધ કરી દો તો તેને અકરામણ નહીં થતી હોય ના। ઠીક આ તો ઉપાસનાનું કેન્દ્ર છે પણ જ્ઞાનો આગળ છે। ક્યારે સમજાય? સમદ્રષ્ટિ। બસ નહીં કોઈ ભાલો
नहीं कोई वेरी। लख्यू है कभी खड़े बाजार में सबकी नौकत सैर, ना किसी को दोस्ती ने ना किसी को वैर। बेलाओ आ वेर शमती थाय जेन थयो विचारो, जेने वेर थयो में विचारो। एवा गोठिया જ ગુચવાઈ જાય, એવા ગોઠિયા ગુચવાઈ જાય અને પછી ગણકો પડે એટલે હું કોણને તું કોણ આવા ટાઈમ ઉભી રહેતી હોય। શું કહે છે? ના કિસી કો દોસ્તી, બોડા ના ઉતરો, વ્યવહાર પૂરતી વાત રાખો। ના કિસી કો વેર, જો દોસ્તી ના થાય તો વેર થવાનું નથી। એટલે દયાળુ કે છે પ્રભુ આંખો આગળ છે, સમદ્રષ્ટિ સન્મુખ સદા, નેનો આગળ ના। પણ લાકડામાં દેવતા છે, પ્રગટ ક્યારે થાય? હરગડ ક્યારે? બીજા દેવતાનો સંગ થાય ત્યારે। ધ્યાન રાખજો, તમારે રસોઈ બનાવી છે, રસોઈ હવે તો બધા સાધનો થઈ ગયા। હા, પેલા દિવાસાળી કે લાઈટ આવું કશું જ નહોતું, ત્યારે લોકો દેવતા સળગાવા શું કરે જાણો છો? કોકને ત્યાં ચૂલો સળગતો હોય, તાપણું સળગતું હોય, દેવતા સળગતો હોય તો થોડુંક દેવતા લઈ આવે, એના ચૂલામાં મૂકે। આ દેવતા ચૂલામાં મૂકીને પછી એના પર લોઢીઓ ચડાવ રોટલા થાય ના, એનો લાકડો મેળવવો પડે। આ તો બધાને ખબર છે। પેલા દેવતાઓ પર એના ઘરનો કે જે મળતો હોય એ મૂકવું પડે અને એ સળગે પછી તો તમારે જેટલી વાનગીઓ પકાવ્યો એટલે પકે। પણ પેલો દેવતા ના આવે ત્યાં સુધી તમારા ઘરનો લાકડો એમને સળગવાનો નથી। એમ દયાળુ કે છે, પ્રભુ સન્મુખ છે, કહેવત આપણી આંખો આગળ છે, પણ સદગુરુ વિના હોય ન સાક્ષાત। જ્યાં સુધી ભાલો ન મળે, એની કરુણા ન થાય, એની કૃપા દ્રષ્ટિ ના થાય ત્યાં સુધી એ સાક્ષાત્કાર થવાનો નથી। એટલે સુંદર વાત કરે, જહાં જહાં સાચ તો હરિ સન્મુખ હૈ, આંખો આગળ છે। મને પ્રશ્ન થાય, આ વાલો ક્યાં રહેતો હશે, શું ખાતો હશે અને શું કરતો હશે? એમ કે ધંધો છે, ક્યાં રહેતો હશે? બાપજી વિશ્વબ્રહ્મા લખી છે આ વાત। કૈવલ ક્યાં રહે છે એ વિશ્વબ્રહ્મા લખી છે ને हमने કરુણા સુવાસમાં જણાવ્યું છે કે ભાઈ હું દાસરના દળમાં રહું છું, મારા હરિભક્તના હૃદયમાં રહું છું, હું કોઈ બીજી જગ્યાએ રહેતો નથી, દાસન કે દળમાં રહું છું। હવે ખાતો શું હશે? એને કે ખાવાનું તો હશે ને। લખ્યું છે ઘણી જગ્યાએ, હું જીવનું અભિમાન ખાઉં છું। શું કહે છે? લાડવા નહીં ખાતા, મેં એવું સાંભળ્યું છે, આગે આગેથી સાંભળ્યું છે કે ઉગની કાંઈ અંકોટ થવાનો છે, ઉમરામાં અંકોટ થવાનો છે। અમે તો ત્યાં રસોયા બોલાવીએ છીએ, પણ અમારા જીવાભાઈ કે મારી બોલને બાકી નહીં ગઈ, રોટલા મારે ઘેરથી નહીં આવવાનું મને કહ્યું। પાછું જીવાભાઈ કે મારે ઘેરથી નહીં આવવાનું, લોકોને હોળીએ ચડાવવાના કાલે બધી અંકોટ ભરવાની છે। અંકોટ કહેવાની મતલબ શું? એ આ થાક ભગવાન ખાશે અને એક જ વખત જો થાક ખાય તો બેટો કોઈ ધરાવે તો કહું ક્યારે? આ તો નહીં ખાતો ને ધરાઈએ છીએ આપણે। એટલે એ કોઈ વાનગી ખાતા નથી। શું ખાય? હું કહે છે જીવનું અભિમાન ખાઉં, અભિમાન ખાઉં છું। તો કંઈક દાખલો આપો સરસ, રામાયણમાં લખેલો છે દાખલો, તુલસીવત રામાયણમાં દાખલો લખેલો છે। અને એક વાત લખી છે, તમે નારદનું નામ સાંભળ્યું છે? નારદ, નારદ વાત છે, ખબર નહીં પડતી। વેદમાં નારદની વાત આવે, શાસ્ત્રોમાં નારદની વાત આવે, નારદ આખું પુરાણ છે। રામાયણમાં નારદની વાત આવે, મહાભારતમાં નારદની વાત આવે। ઉમરામાં કેટલા નારદ છે મને ખબર નથી, ઉમરામાં કેટલા નારદ છે મને ખબર નથી। પાછા હોય કોક તો હોય। આ નારદ દેવર્ષિ ગણાતા હતા, નારદ દેવર્ષિ ગણાતા હતા। તમને એનો ખ્યાલ આવે? આ બ્રાહ્મણો છે ને, બ્રાહ્મણો હવે તો નીકળી ગયું, પતી ગયું। એ બ્રાહ્મણો એમ કહે છે
વર્ણના ગુરુ તે બ્રાહ્મણા, મનુમાં લખ્યું છે વર્ણના ગુરુ તે બ્રાહ્મણા, તમારા બધાના ગોળ બ્રાહ્મણ. હજુ આપણે સમૂલક નગરી લાવીએ જ છીએ ને, અને વિધિ તો કરીએ. આ જમ જયંગ પેલા બોને બોલાવો, એનું કોનું બોલે? એની બોલે. ગણપતિ ગણપતિનો ગોઠિયા ગોળવશે. એટલે વર્ણના ગુરુ કે બ્રાહ્મણા, એ પેલા વર્ણના ગુરુ ગણાય. પણ બ્રાહ્મણોના ગુરુ કોણ? શુક્લે. બ્રાહ્મણોના ગોળ શુક્લે. અમારા જીવાબેની યાદ છે કે નહીં મને ખબર નહીં. વિષ્ણુએ કર્યો હતો ને ત્યારે શુક્લ કપલ બેહવાનું પડ્યું હતું, તો જ બ્રાહ્મણો પૂજા કરે. એક શુક્લ કલમ બેસાડ્યું હતું આપણે પૂજામાં. જ્યાં બધાના ગોળ બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણના ગોળ શુક્લ, એવી રીતે દુનિયાના બધા ઋષિઓ આપણા મૃત્યુલોકના ઋષિ ગણાય. પણ નારદજી દેવોના ઋષિ, દેવર્ષિ કહેવાતા. નારદજીની બીજી વ્યાખ્યા કરું તો કીર્તન ભક્તિના આચાર્ય હતા. નારદજી ધ્યાન ન કરે, યોગ ના કરે, કીર્તન ભક્તિના આચાર્ય હતા. આમ તો કીર્તન ભક્તિના આચાર્યની વાત કરીએ તો મીરાબાઈ કીર્તન ભક્તિ કરતા હતા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કીર્તન ભક્તિ કરતા હતા, નારદજી પણ કીર્તન ભક્તિ કરતા. બસ વીણાથી ગાયા કરવું, ગાયા કરવું, ફર્યા કરવું. આ નારદજી એક દિવસથી ફરતા 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 જતા હશે. એક એવી જગ્યા રળિયામણી આવી કે જાણે બેસવાનું મન થાય, ધ્યાન ધરવાનું મન થાય, યોગ કરવાનું મન થાય. આનું શું કારણ હશે? બધી જગ્યાએ આપણને આવું મન થાય અને કોઈક જગ્યાએ આવું મન થાયનું કારણ? બધી જગ્યાએ આવું ના થાય. કારણ આ જગ્યામાં છે ને, આ ભૂમિમાં છે ને, અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રકારનો વાઇબ્રેશન હોય છે. જુદી જુદી પ્રકારના ત્યાં જેવા પુરુષો થઈ ગયા હોય, જેવું વાતાવરણ હોય, એવા વાઇબ્રેશન હોય છે. મને ખબર નથી તમને અસર થાય કે ના થાય, પણ આ તપસ્વીની તપોભૂમિના વાઇબ્રેશન બહારના લોકો તો બહુ અસર થાય છે. એ આવીને ઝૂકા છે. આવી જગ્યા મેં કઈ જોઈ નથી. શું નેટવર્ક મોટી મોટી હશે? નહીં તો પેલા જેવા પેલા મેલ ચણાવ્યો એને જેમ કહેતા હશે કે આવી જગ્યા કઈ જોઈ નથી. ના, વાઇબ્રેશન એના હૃદય પર અસર કરે. કોને? જેને કઈ ખોજ કરવી છે એને. એટલે આવા વાઇબ્રેશન બધા ના હોય. જ્યાં જ્યાં કોઈ પુરુષ થયા હોય, કોઈ યોગી થયા હોય, કોઈ સાધના કરી હોય, ત્યાં વાઇબ્રેશન પેલી વ્યક્તિ ના હોય. છે આ દુનિયાના લોકો આવે છે, તમે મારા પૂજ્યપાદ રઘુરામ દેખાય છે? ના, વાઇબ્રેશન થઈ ગયા છે કે આ જગ્યા કોઈ તપસ્વીની છે. કોણ? જેના અંતરમાં ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. તે પીધેલો તો કદાચ આવે તેને વાઇબ્રેશન સમજાય નહીં. પીધેલો તો એમ જ જાણે ડોલમાં તો બેહી ગયો છે, મારી પણ ડોલતો હોય તો શું હતો? પેલા નારદજીને કઈ જગ્યા મળી ગઈ. બેઠા, શાંતિથી બેઠા. જેવા બેઠા ને પલોટી વાળી અને એમને સમાધિ લાગી ગઈ. મેં આગળ કહ્યું, યાદ રાખજો, નારદજી કીર્તન ભક્તિના આચાર્ય. કીર્તન કરવું એ જેનું કામ હતું, પણ પેલા વાઇબ્રેશન માનો, એવી જગ્યા માનો, પલોટી વાળી અને સમાધિ લાગી ગઈ. આપણને ઘણી વખત આવું થાય. આજે તો મારે એવું ભજન કરવું છે કે કૈવલ્ય સાથે પોકી જાઉં. ઠેકોણું પડે નહીં, કીટ ઠેકોણે આવે જ નહીં. તમે વિચાર કરી થાકી જાઓ, પણ પેલી મહી બેઠેલી હોય ને એ ઊંચા નીચા ઊંચા નીચા ઊંચા નીચા કરે તમને. અને કોકડાની આમ થામ થા બેસીએ તો એની લાગી જાય સમાધિ, એ ઉઠવાનું મન થાય, ઉઠવાનું મન ના થાય. હા, આવા કોઈ વાઇબ્રેશન કે આવા કોઈ યોગની આ પરિસ્થિતિ હોતી હોય છે. નારદજીને સમાધિ લાગી ગઈ અને સમાધિમાં એવો આનંદ આવવા મળ્યો, એવો આનંદ આવવા મળ્યો. રઘુરામ મહારાજ 12 વર્ષ 5 મુદ્રા સિદ્ધ કરી. આપણને 2 મિનિટ ફાવતું નહીં, ત્યારે 12 વર્ષ કેમ ફાવતું હશે? 5 મિનિટ ફાવતું નથી. આપણે આ બધા બેઠા છો ને તમે, એમાં 5 કલાક થશે. એક ચૂલો કરશે, ટોટિયા ઊંચા કરશે, બે આમ લોગા કરશે, આગો પાછો કરશે. 12 વર્ષ થશે ને કેમ કેમ બેસતા હશે? સજ્જના એ સમાજના આનંદમાં ખોવાઈ જતા હતા. દેહમાં એમનું ભાન હતું, દેહમાં ભાન નતું, સમાજના આનંદમાં ખોવાઈ જતા હતા. રઘુરામ એ તમન્નામાં ખોવાઈ જતા હતા. અને જ્યારે એ લગ્ન લાગે
ત્યારે સાધકને પછી આમાં ઊંડો આનંદ આવે, ઊંડો આનંદ, ઉઠવાનું મન ના થાય. નારદજીને આપણે, આ તો રામાયણનો દાખલો છે, નારદજીને આપ કેમ કહ્યું જાણો છો? ભગવાન શું ખાય એના માટેનો દાખલો રામાયણનો કહું છું. સમાધિ બરાબર લાગી, એટલી અડગ સમાધિ લાગી તે બીજાની નિંદ્રા ભાગી. કોની? ઇન્દ્રની. ઇન્દ્રની નિંદ્રા ગઈ. કેમ? એનું કારણ છે વ્યક્તિ સમાધિ યોગ કરે, ધ્યાન યોગ કરે, ભક્તિ યોગ કરે, એની પાછળ બે કારણ હોય છે. એક સાધના નિષ્કર્મ હોય, બીજી સાધના સકર્મ હોય. એક સાધના નિષ્કર્મ હોય, સાધના એની જ હોય, પણ એક નિષ્કર્મ હોય અને એક સકર્મ હોય. એટલે એક સાધના કંઈક મેળવવું છે એવા ભાવથી આપણે બેસતા હોઈએ છીએ, અને બીજી સાધના મેળવવું નથી, બીજા આનંદ માટે આ સાધના કરવી છે. નારદની સાધના નિષ્કામ સાધના હતી. એમણે કીધું મારે મેળવવું છે તો ભાવના હતી ને, નિષ્કામ સાધના હતી. પરિણામ શું આવે? સકામ સાધના તમારી હોય, આ મારે મેળવવું છે એવી સકામ સાધના હોય તો તમારું બેલેન્સ પૂરું થાય, એટલે તમારું રડેલું તમને ઈષ્ટ આપી દે. મુક્યને કલ્પના જલ્પના મન કણી તુજો વિના આને નહીં કોઈ દૂજો. તીરથ વ્રત જોગ જગત જપા તપ કરી માંગતો તારું તુજાલ તારું ભેગું થયું માંગુ છું, અને એમ કહું છું કે મને અંબા માયા આવ્યો ને અંબામાં ઘરનો આપી નહીં. તારું ભેગું થયું તને આપી દીધું, તારો ત્યાગ સ્વીકારે ગયો. એટલે પછી જે ઈષ્ટની સાધના કરે એને તારે કશું સંબંધ રહ્યો? બેંકમાં ઝીરો બેલેન્સ થઈ ગયા પછી આપણે કહેવાય પૈસા લઈને ભાઈ દંડા બે મારે. એમ આપણે સકામ ભક્તિથી આપણે માગી લઈએ, હાલ તિયાલ ભગવાન ઢીકમાં કદાચ આપી દે, પછી એની સાથે આપણું કશું લેવા દેવા રહેતું નથી. પણ જે સાધક નિષ્કામ સાધના કરે, નિષ્કામ, કોઈ ભૌતિક પદાર્થ જોઈતો નથી, અને એવી નિષ્કામ સાધના કરે તો શું પ્રેરણા આવે જાણો? બાપજીએ લખ્યું છે, શાસ્ત્રોની આ વાત છે કે એની નિષ્કામ સાધના પૂર્ણ થાય એટલે એને સારૂપ્ય મુક્તિ મળે. બાપજીએ લખ્યું, પુરાણોમાં આ વાત છે, એને સારૂપ્ય મુક્તિ મળે. સારૂપ્ય મુક્તિ એટલે શું સમજાવો? જેની ઉપાસના કરતો હોય, ઇન્દ્રની કરતો તો ઇન્દ્ર થાય, વિષ્ણુની કરતો તો વિષ્ણુ થાય, કદાચ બ્રહ્માની કરતો તો બ્રહ્મા થાય, શિવની કરતો શિવ થાય, એને આ તખત મળે. પેલા નિષ્કામ સાધના કરવા વાળાને સાધના પૂરી થાય એટલે એને કદાચ આ જગ્યા મળે તો પછી પેલા તો વારા થઈ જતા હશે. વૈકુંઠ મળે તો વિષ્ણુ ક્યાં જાય, ઇન્દ્રમાંથી ઇન્દ્રાસન મળે તો ઇન્દ્ર કઈ જાય, શંભુને કૈલાસ મળે તો શંભુ ક્યાં જાય, પાછા આવે. એ પાછા આવે. ખ્યાલ રાખો, સકળતાએ એના શુદ્ધ સંકલ્પથી આ જગતની રચના કરી. સાથે સાથે બધા જ દૈવી ધામ એમાં બનાવેલા છે. દરેક દૈવી ધામમાં એક એક એવા ઈષ્ટ કે મહાપુરુષો મૂકેલા છે. એમને એક એક કરુણા આપેલી છે. શું કરવા? ભવ કરણ પ્રતિ પાલુ એટલે આપેલી છે. પણ આનું પુણ્ય ક્ષીણ થાય, બીજો તૈયાર થાય એટલે પેલાને નીચે આવવું પડે અને બીજો નવો ગાડી પર બેસી જાય. નવો ગાડી પર બેસી જાય. માનો ને તમારે ગામમાં સ્કૂલ તો હશે, સ્કૂલ કાયમ, કોઈ શિક્ષક કાયમ નો ખરો ના. આજે થાય રિટાયર થાય, આજે થાય, કેટલાય છોકરા તૈયાર થઈને બેઠેલા છે. એટલે કહેવાની મતલબ કે જો સાધકને સારૂપ્ય મુક્તિ મળે તો એને જગ્યા ખાલી કરવી પડે. એટલે ઇન્દ્રને ચિંતા થઈ કે નારદ કદાચ મારું ઇન્દ્રાસન લઈ લેશે. બહુ પદાર્થ આપવાની વાત કરી, બધી યોગી હતા, વિઘ્ન કરવા મળી. ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ દેવની તમે નિષ્કામ ભક્તિ કરો એટલે વિઘ્નો આવે 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 ને આવે, અને એમે
ભક્તિ માર્ગમાં તો વિઘ્નો આવે છે. ભાઈ વિચાર કરો, નરસિંહ મહેતાને નથી આયા, મીરાબાઈને નથી આયા, વિઘ્ન કોને નથી આયા? ભક્તિ માર્ગ વિઘ્નોથી ભરેલો છે. પણ જો વિઘ્ન વટાવીને સામા કિનારે પહોંચી જાય તો પછી આનંદ 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 કરતો હોય. નારદ સમાધિમાં છે. પેલા ઇન્દ્ર ચિંતિત થયા છે, અને કઈ રીતે હું ડગાવું, હલાવું, ચલિત કરું. લખ્યું છે, રામાયણમાં લખેલી વાત છે. અપસરાઓ મોકલી એમ ક્યાં છે કે સ્વર્ગમાં અપરાસો અપસરાઓ હોય છે. આપણે તો જોયું નથી, પણ હોય છે એવું ક્યાં છે? ન હશે, ખોટું નહીં હોય. આની આગળ નાચ ને ગાન ને તાલ ને જે કે નાટક કરવું હોય બધું કરી, પણ નાર સહેજે ડર્યા નહીં. સમાધિમાં મસ્ત રહ્યા, હાલ્યા જ નહીં. કારણ જેનામાં કામ વાસનાનો અંકુર ઊંચું નીચું થતું અને કામ વાસના જાગે જાગે જાગે. પણ જેની મેં આગળ કહ્યું ને પેલા બે ભાગ ભેળવી દીધા હોય, એને કોઈ દાડે દુનિયાનો નાટક કરે ને, પણ એની પેલી ભાવના જાગૃત થાય. બહુ નાટકી અપ્સરાઓ, પણ નારદમાં વિચારમાં અંકુર ના ઘૂસ્યું. પાછી કઈ ગમી, આ તો ડગેલો નહીં પાવો. પછી રામાયણમાં લખ્યું છે, એક રંભા કરીને અપ્સરા હતી. રંભા સાચી જૂઠી વાત ભગવાન જાણે, પણ એમ કહેવાય છે કે રંભા જે અપ્સરા હતી એના શરીરમાંથી જુદા જુદા સુગંધીના એ શેડ છૂટે. ઘણીમાં ચંદન જેવી સુગંધી આવે, ઘણીમાં કેસર જેવી સુગંધી આવે. નહીં તો માણસના શરીરમાં ગંધ નીકળે ને, આપણા બધા શરીરમાં શું નીકળે? ગંધ નીકળે. બધાના શરીરમાંથી ગંધાતું ગંધ જ નીકળે. તો મેં બધી ગંદકી જ ભરેલી છે. પણ આ રંભા માટે એવું લખ્યું છે કે એના શરીરમાંથી નવી નવી એવી સુંદર સુગંધીઓ નીકળે. એટલી મહેક નીકળે કે ગમે તેવો બોલી જાય. એડિયા નાટક કર્યું, પણ નારદ ડગ્યા નહીં. નારદ છેવટે ઇન્દ્રએ કામદેવને ઓર્ડર કર્યો. કામદેવ નામ સાંભળ્યું છે કામદેવનું? એને ઓર્ડર કર્યો. એની બૈરીનું નામ શું તું જાણો છો? કામદેવની બૈરીનું નામ હતું રતિ. કામદેવની બૈરીનું નામ હતું રતિ. અને એ કામદેવને બાણ મારેલું શિવજીએ, અને શિવજીની પાસે આ રતિ ગઈ કે મારા પતિને તમે આવું કરતો હું જુવાન કઈ જવાની, જા વ્યાપક થઈ જા, વ્યાપક થઈ જા. તારી આવી વ્યાપક થઈ છે, બધા ઓંધળા થઈ ફરે છે. એની પાછળ બધા ઓંધળા થઈને ફરે છે. આ વ્યાપક થઈ ગઈ. એટલે કામદેવની પત્નીનું નામ રતિ લખ્યું છે. કયો તમે જે રીતે બાબાનું ધાન તોડાઈ નાખો. કામદેવ આવ્યો, દૂર દૂરથી બાણ મારે. કામદેવ નારદને દૂર દૂરથી બાણ મારે. જાણો છો કામદેવનું બાણ શોનું હોય? પુષ્પનું બાણ. કામદેવ કે વજ્રનું બાણ કે બીજું બાણ નહીં, કામદેવનું બાણ પુષ્પનું હોય. ત્યારે જાણતા ના હોય તો જાણજો, પુષ્પમાં માદકપણું છે. પુષ્પમાં માદકપણું છે. બહુ બાણ માર્યા. નારદ ચરાયા આવ્યા નહીં, પણ નારદને ખ્યાલ આવ્યો આ લોકો શું પૂરા કરે. હું સમાધિમાં બેઠો તો મને આનંદ આવે છે, અને આ લોકો અપ્સરા આવી રંભા આવી પાછો આ ભરવાઈનું ભર્યું પાછો મોણ મારવા માટે. આમ શું કરવા કરે? નારદે કહી અહીંયા ભાઈ પેલા કામદેવની પાસે બોલે ફફડતો આવ્યો પાછો. આ તો યોગી છે. તમે જાણો છો રઘુરામ જેવા કોઈ યોગીઓ તો રાજા ધ્રુજે, મહારાજા ધ્રુજે, પૈસાવાળા ધ્રુજે, પછી અત્યારે ચટણી કરી ખાઈ જતા તો ખબર નહીં, પણ બધા ધ્રુજે. યોગીઓ છે તો બધા ધ્રુજે. પેલો ધ્રુજતો નારદ પાસે આવ્યો. આ શું તોફાન માર્યું છે? કે ભાઈ અમારો તો માલિકનો ઓર્ડર છે, અમારે નાટક કરવું પડે. એને મને મોકલ્યો છે એટલે આવ્યો છે. એ કામ કરીને નારાયણ પેલા કામદેવ આવે. કામદેવને કહે કામ કરીને કશું પાછો અને તારા પ્રભુને કહેજે, ઇન્દ્રને કહેજે કે આટલી તોફાન કરવાની ક્યાં જરૂર છે? મારે તારું ઇન્દ્રાસન નથી જોઈતું. એમ કહી દેજે મારે એનું ઇન્દ્રાસન જોઈતું. હું તો આનંદ કરું છું, કીર્તન કરું છું, દુનિયામાં ફરું છું. મારે એનું ઇન્દ્રાસન નથી જોઈતું. અને દાખલો કહેવા નારદે આ કામદેવને દાખલો કર્યો. એ ગામના ગામ
પેલા લોકો ગામમાં પ્રાણીઓ રાખતા હતા ને, ગાયો ભેંસ બધું રાખે છે, ગામડાઓમાં તો છે જ અત્યારે. હવે માનો કોઈ પ્રાણી ગુજરી જાય, ગાય ભેંસ બળદ પ્રાણી ગુજરી જાય, તમને કદાચ કંઈ ખ્યાલ નહીં આવે, અમને ખ્યાલ આવે. અમુક પ્રકારના જે લોકો હોય ને, અમુક વર્ણના એને ગહડીને ભાગોળે લઈ જાય, પેલા મરેલા પ્રાણીને. પછી એનું ચામડું ઉતારી લે, મહીથી કાઢવા જેવું કાઢીએ લે. વધારે ભેગું થાય તો કઈ નાખે, જાણો છો? કઈ નાખે? ડાલડા ઘી ખાધું છે? ડાલડા ઘીમાં મદન પોપો આવે, આ ઢોરોની ચરબી આવે છે. ડાલડા ઘીમાં મદન પોપો આવે, આ ઢોરોની ચરબી આવે છે. એમાં વાપરે. અને આપણે હસો આજે પાછા લાડવા કરીને અમે તો નહીં ખાતા. આ શું છે? આ શું છે તો કહો તમે. પેલા ઢોરના ચામડાને ચમારો ઉતારી લેવા જવું લેવું તરફ તો પડી રહ્યું. નારાયણ કામદેવને દાખલો આપે છે, તો આ ઇન્દ્રને કહેજે. પછી શું થાય ખબર? ગીધ પક્ષી જોયું ને? ગીધ પક્ષી પેલા રહેતા કઈ હતા ઉતરી આવે. એટલે ગીધ જયારે આકાશમાંથી આવે ત્યારે માનો કે સુરતમાંથી હેલિકોપ્ટર જોડ્યું છે, એવો અવાજ કરે, એવો અવાજ થાય. જોયેલું છે, મોટું આવડું મોટું પક્ષી આવે. અત્યારે લગભગ ખલાસ થઈ ગયા લાગે છે. અને આ ગીધ પક્ષી ખલાસ થઈ ગયો, એનું પરિણામ શું આવે જાણો છો? તમે સુરતમાં જઈને પૂછજો. પારસી લોકો કોઈ મરી જાય, પારસી નાતમાં કોઈ મરી જાય, તે બોડીને ભીસ્તામાં મૂકી આવતા હતા. કુવા જેવો ખોદેલો હોય હશે સુરતમાં, પારસીઓ એટલે એમાં મૂકી આવે, પછી જતા રહે. એટલે ગીધ પક્ષી આવી અને એને તોડીને ખાઈ જાય, અને જે માણસ હોય ચાર તો પછી એને વગેરે કરી દેતો હોય. પણ હવે ગીધ પક્ષી આવતો નથી, મુર્ગાને ખાતો નથી, એ લોકો એવા બારવા જ મળે છે. એમણે બારવા મળે, ગીધ ખાતા રહ્યા નથી. એટલો ગીધ પક્ષી પેલું જે ઢોર મરેલું છે એને ખાતો જાય, લડતો જાય, ખેંચતો જાય. નારદ કહે છે, કામદેવ તું તારા ઇન્દ્રને કહેજે કે એ ઢોરના કરવાગના બધા ગીધ ચૂંટતા હતા, અને આકાશમાં રહીને હંસનું ટોળું ગયું. હંસનું પેલા હંસના ટોળાનો અવાજ આવ્યો એટલે પેલા ગીધ પક્ષી કે સાવધાન, આ ઉતરી જશે તો આપણું ખાઈ આવશે. પેલા ગીધ કહે છે સાવધાન, આ ટોળું ઉતરશે તો આપણો ખોરાક ખાઈ આવશે. પણ ખ્યાલ રાખો, હંસ કોઈ દાડા આવા ધંધા પર ઉતરે એ તો માન સરોવરમાં જાય, કોઈ આ મોતીવાળા સરોવરમાં જાય. એમ આ તારા ઇન્દ્રને પેલા ગીધના જેવી બીક છે. તેમાં બધાને તમને મોકલા છે અહીંયા. મારે એનું કરમ ચૂથવું નથી, એની અપ્સરાઓ જોઈતી નથી, અને ઇન્દ્રાણીએ મારે જોઈતી. હું તો શહેર સમાધિ લાગી એટલે આનંદ બેઠો છું. કામદેવ ગયો, ઇન્દ્રને કહ્યું, ઇન્દ્રની જે ભીતિ હતી મટી ગઈ. પછી શું થયું? આ નારદજી સમાધિમાંથી ઉઠ્યા અને હાડવા માંડ્યા. થોડી થોડી સમાધિની અંદર એવી કુમારી તો છે. નારદજી ચાલતા કૈલાસમાં ગયા. દેવર્ષિ હતા ને, જાય. શિવજીને ખબર ખરી કે સમાધિમાંથી ઉઠીને આવ્યા છે, કારણ કે દેવો તો અંતર્યામી હોય ભાઈ, આપણા જેવા આગળ ના હોય. શિવજીને ખબર પડી કે આ નારદ સમાધિથી ઉઠીને આવ્યા છે, દેવર્ષિ છે, સન્માન કર્યું, આમ કર્યું, તેમ કર્યું. પછી બેસાડીને વાત કરી, નારદજી તમારા જેવી અડગ સમાધિ દુનિયામાં કોઈ ના કરે. તમને અપ્સરાઓ, રંભા, કામદેવ કોઈ જગાઈ શક્યું નહીં. કેટલા અડગ સમાધિ વાળા. હા તો ખરી વાત છે, તમારી વાત સાચી છે. એ વખતે નારદના મનમાં શું વિચાર આવ્યો જાણો છો? હું જે તો સમાધિ પાર કરી શક્યો, કારણ કે ઠૂઠું ફૂટ્યું, હું જ સમાધિ પાર કરી શક્યો. તમે બિલા રાણીની પાછળ પાગલ બન્યા હતા. આવે છે ને વાત, આવે છે ને શિવજી માટે વાત આવે. બિલા રાણીની પાછળ પાગલ બન્યા હતા, જટા કાઢી નાખી હતી, અને એને તમે બનાવો ઘરવાળી એમ કે નાચવા મળ્યા હતા પાછળ. આ શી માટે વાત આવે? હવે દેવો છે ને, આપણે બોલીએ નહીં, પણ અંતર્યામી ગણાય.
કરુણાસાગરે બૂમ પાડવાની જરૂર નથી. આપણે ઉપાસના બોલીને કેમ કરીએ છીએ? બીજાઓની સાથે બોલતો ફાવે એટલે. ન તો ધ્યાન ધરાય નહીં, કદાચ પ્રાર્થના કરો તો સાંભળે જ છે, અંતર્યામી છે, અનંત જ્ઞાની છે. શિવજી સમજી ગયા કે નારદના મનમાં કઈ અભિમાનનું છૂટું ફૂટ્યું છે. એને વિચાર આવ્યો કે હું ડગ્યો નહીં, શિવજી બિલારાણીની પાછળ પાગલ થયા હતા. એ શિવજીને ખ્યાલ આવ્યો. નારદ ઉઠ્યા ત્યાંથી. શિવજીએ ટકોર કરી. શિવજી ટકોર કરી. શિવજી માટે કરુણાસાગરે લખ્યું છે, તમે વાંચ્યું છે? સમુદ્ર મંથન વખતે હળાહળ ઝેર નીકળ્યું, કોઈ પીવા તૈયાર ના થયો, એટલે બધા ઉપર કરુણા કરીને શિવજી પી ગયા. એટલે શિવજીને કરુણામય જાણવા, આ તો બાપજીએ લખ્યું છે ગ્રંથો, કરુણાસાગરે લખ્યું છે. એટલે શિવજીને થયું કે આ વૈકુંઠમાં ના જાય તો હારું. તો નારદ વૈકુંઠમાં ના જાય તો હારું, અને વૈકુંઠમાં જેને આવું અહંકારણ કરશે તેવું ઓપરેશન કરાવે નહીં. આ વૈદક ડોક્ટર હતા, પણ શિવજી અને વિષ્ણુ સર્જન. તો સર્જન સિદ્ધ બ્લેડ મિલે. નારદજી હા વૈકુંઠમાં ના જશો. કેમ ના જશો? ચકલો અવરચંડો હોય ને, એ ના કહીએ ચાલુ કરે, ના કહીએ ચાલુ કરે, ના કરે બૈરું હોય કે પુરુષ હોય, ના કહીએ ચાલુ કરે. નારદ સીધા વૈકુંઠમાં ગયા. વિષ્ણુ તો દાસના દાસ હતા. વિષ્ણુ તો દાસના દાસ હતા. બેસાડ્યા અને પગ ધોયા, પૂજા કરી. તમે પેપર વાંચ્યું હતું? અમારા મોદીએ અલ્હાબાદના કુંભ મેળામાં પેલા સાફ કરનારના પગ ધોયા હતા. આ પેપરમાં એટલું મોટું જોવાનું તો કેવો આપણો મોદી આવડો પ્રધાન એને અલ્હાબાદમાં જે બધા સાફ કરે કેટલા 10,000 બંદી ઉતારેલા હતા. તો લાખો કુંભો મેં કર્યા છે આ વખતે, જેવા વેકાઈ જો મને ઈચ્છા નથી. એટલે વિષ્ણુએ તો નારદના પગ ધોયા, પૂજા કરી, પ્રાર્થના કરી, બધું જ કર્યું. શું નારદ, તમારી તપસ્યા અજોડ છે કે છે. આવી તો કોઈ તપસ્યા ના કરી શકે. નારદ કે સાચી વાત છે. મને અપ્સરાએ બહુ હેરાન કર્યું, રંભાએ આમ કર્યું, કામદેવે આમ કર્યું, હું ચગ્યો નહીં, અને તમે વૃંદાની પાછળ ભૂલા પડ્યા. તમે હકે મોઢે તો ના બોલાય, પણ એમણે વિચાર તમે વૃંદાની પાછળ ભૂલા પડ્યા હતા. વિષ્ણુ સમજી ગયા કે ભાઈ સતો મારો ભગત, પણ મોટું ગુમડું થયું છે. ઓપરેશન વગેરે ગુમડું મટે એવું નથી. ચાલો અભિમાનનું ગુમડું થયું. નારદ નિવિદાયા પી ગયા. નારદ નીકળ્યા. રામાયણનો દાખલો છે. નારદ નીકળ્યા, જે રસ્તે થઈને જવાના હતા, આગળ કોઈ ભયંકર જંગલ હશે, મોટું એવું વન હશે. વિષ્ણુએ ત્યાં એક નગર બનાવ્યું. શક્ય છે? હા, લખ્યું છે બાપજી, તમને ખ્યાલ હોય તો. જગત કીર્તારને જીવ ભૂલી ગયા, વિષ્ણુની માયાએ સર્વ વહાયા. પરમાત્માની સકળતાને ભૂલ્યા અને વિષ્ણુની માયા પાછળ આપણે હેડીએ છે. આ બધી જે એની માયા છે એની પાછળ હેડીએ છીએ. વિષ્ણુએ એક સુંદર નગર બનાવ્યું. બ્રહ્માનું બનાવ્યું ને વિષ્ણુએ બનાવ્યું. અમે એક રાજા, અને રાજાને એક 16 વર્ષની કુંવરી, એનો સ્વયંવર. આ બધી વિષ્ણુની ગોઠવણ. રાજાએ નતો, સ્વયંવર નતો, કુંવરી નથી, પણ વિષ્ણુએ પોતાના બળથી આ બધું બનાવ્યું. એનો સ્વયંવર. નારદ ત્યાં રહીને નીકળ્યા. ઋષિઓ આવે, દેવો આવે, એનો પ્લેન આવે. નારદ આ શું હશે? જઈને જોયું તો સ્વયંવર, દીકરીનો, રાજકુમારીનો સ્વયંવર છે. નારદને એવી ઈચ્છા તો નહીં મારા હવે સ્વયંવરમાં જોડાઈને હું હવે કદાચ મારો દાઢી કઢ્યા એવું તો નહીં, પણ એને મજા શું આવે? આ સ્વયંવરમાં વડાવડ તો થશે, થાય ને, વડાવડ તો થાય ને, એટલે મજા જોવાની આવશે. નારદને લડે જોવાની મજા બહુ મજા આવતી. નારદ માટે તો લોકો એવું કહે છે આખો દાડો વડવાડ ના જોવે તો બે રોટલા માગે લાવી, પાંચ કૂતરા બેવાયેલો વચ્ચે રોટલા નાખો, એટલે કૂતરા તોડાતોડ કરે. નારદને મજા આવે. આવા લોકો છે
કોણ છે ખબર નહીં, પણ આવા લોકો હશે. નારદને જાણે સ્વયંવર વડા થશે, જોવાની મજા આવશે. નારદ ગયા ત્યાં એ રાજભૂમિમાં. પેલા રાજાને ખબર પડી કે દેવર્ષિ મહામુનિ નારદ આવ્યા છે. લઈ ગયો સીધોના મહેલમાં. પેલો રાજા જ્યાં વિષ્ણુએ બનાવેલી ભૂમિકા વાળો રાજા એને મહેલમાં લઈ ગયો, આસન આપીને બેસાડ્યા અને જેનો સ્વયંવર હતો ને એ છોકરીને બોલાવી, બેટા અહીંયા આય. છોકરી આવી. નારદજી, હા બોલો શું છે? હા, આપણી દીકરીને આથોડી જોવાનું. આ સ્વયંવર એના માટે રચ્યો છે, એને કેવો વર મળશે કહો તો ખરા. નારદ શું કે આય બેટા. નારદ આય બેટા. ઋષિ હતા. આથોડી જાળી, આ કુંભળીની આથોડી જાળી અને આથોડીમાં એવી રેખા પડેલી, આ તો વિષ્ણુની માયા હતી ને, આથોડીમાં એવી રેખા પડેલી કે આ દીકરીની હાથે જે લગ્ન કરે, આ દીકરી સાથે જે લગ્ન કરે એ આખી દુનિયાનું રાજ એક કલ્પ સુધી વિના વિઘ્ને ભોગવે. કેટલી મોટી રેખા કહેવાય! આખી દુનિયાનું રાજ વિના વિઘ્ને, અને કેટલો? એક કલ્પ સુધી ભોગવે. આવી રેખા જોઈ અને નારદ તો ગરકાવ થઈ ગયા. આવી રેખા એક કલ્પ સુધી આખી દુનિયાનું રાજ, કોઈ વિઘ્ન ના આવે. બાવાની બુદ્ધિ બગડી. બાવાની અત્યારે તો તમારી બુદ્ધિ આવે છે બાપા, અમે બાવાની બુદ્ધિઓ જ બધો તો બગડી છે અને બાવા જેલમાં બેઠેલા છે બધા, એટલે બાવાની બુદ્ધિ બગડી. અહીંયા તો લગ્ન થાય તો એક તરફ સુધી હું પૃથ્વીનું રાજ કરું, આ વિચાર આવ્યો. પછી વિચારો મારામાં ગોળા મળ્યા, એના ફેસ પર બીજું શું આવ્યું? છોકરીને કેવું છે? હવે બેટા શબ્દ નીકળી ગયો. બેટા શબ્દ નીકળી ગયો. કેમ? દોનત બગડી. કોની હાથે દોનત બગડી? છોકરી ઉઠી જતી. રાજાએ એની રીતે હવે નારદે વિચાર્યું કે આની હાથે તમારું લગ્ન કેવી રીતે થાય? હું તો તપસ્યા કરીને ઉઠ્યો છું, દાઢી છે, ગાલ ખાડા પડેલા છે, અને થોડી મને વિજય મારા પહેરાવાની છે. પેલા સ્વયંવર થતા હતા ને, થોડી મને વિજય મારા પહેરાવાની છે. જવું કે છે વિષ્ણુ પાસે પાછો જો. મને ઘણી વખત કહે છે માગો માગો માગો, કે આગે જઈને માગવું એની કરે આપવા માગ થઈ જાય. સીધા પાછા વૈકુંઠમાં ઉભે આવે. દેવો તો અંદર જામ્યો હોય ને, ખબર પડી કે ક્યાં આયા છે. આવો નારદજી પધારો, નારદજી પધારો, પધારો પધારો. એ કામ હોય તો કહેજો. હા, પ્રભુ કામે આવ્યા છે. તમને મારે શું કહેવાનું? તમે તો અંદર જામી હતા, પેલા અંદર જમી નતા, પેલા અંદર જમી નતા, તમે તમારા અંતર જામી છે. તમને મારે શું કહેવાનું હોય, પણ જરા કહું છું કે મારું સારું થાય એવું કરો ને. આ દોઢસો દાઢી વાળો પેલી હાથે પહેણ્યું તો સારું થઈ જાય, કારણ કે આખા પૃથ્વીનું રાજ મને મળે, એટલે સારું થાય એવું કરો. તથાસ્તુ. વિષ્ણુ તથાસ્તુ કહ્યું. નારદ જાણી આપણું કલ્યાણ થઈ ગયું. કન્યા આપણી, એ સ્વયંવરની કન્યા આપણી. પછી હેડ્યા. જતા જતા આગળ નીકળ્યા. શિવજીને ખબર પડી કે નારદનો વડઘોડો કાઢ્યો વિષ્ણુએ. શું કર્યું જાણો છો? આટલું મોડું ઓદરાનું બનાવ્યું, આટલું મોડું. આપણે વખતે ના જોયું છે કે ને, એટલું મોડું ઓદરાનું બનાવ્યું વિષ્ણુએ. ઓદરાનું બનાવ્યું એટલે દેખાય નહીં. પેલા બે ગણ શિવે મોકલ્યા, જા નારદજી સ્વયંવરમાં જાય છે તો બે ગણ્યા ના જોઈએ. હે, તમારા ગામમાં કદાચ કોઈ વર પહેરવા નીકળે તો વર કરતો પેલા ધ્વનિયા બહુ પાવરમાં આવે છે, ખબર નહીં આવે. હે, નાસ્તા જાય, ખિસ્સામાં પોટલી રાખે, પાવરથી જગત કોઈ પી જાય. હા સટ્ટા નાશવાળી તમે કરુણાસાગર ભગવાનનું નામ બોલી પોટલીઓ પીને, હે એ તો આગળ પીવાતું હોય પાછળ પાવર ઉતરી જાય ને એટલે પોટલી પી લે, પાછળ ઘણી ઘણી પોટલીઓ રાખેલી હોય અને પાછળ કૂદવા પડે. પેલા ગણ બેન જોડે હે નાગરે તમારું આવવાની જરૂર નથી, હું સ્વયં જવાનો છું. પેલા ગણ કે છે અમે તો શિવજીએ મોકલ્યા છે, તમારા ઈષ્ટનો ઓર્ડર છે, તમે તમારી જોડે આવવાનું. તો ચાલો ગયા પાછા પેલા સ્વયંવરમાં. અને જો ખાલી ખુરશી હતી તો આરામથી બેસી ગયા. ટાઈમ થયો એટલે
પેલી જે કન્યા હતી, કન્યા રાજકુમારી હતી, હાથમાં સુંદર પુષ્પમાળા લઈ અને ગેટમાં પછી આ મંડપમાં આવી. જે રાજા હોય ને, જે બેઠો હોય ને, પાછળ લખેલું હોય, આમ છે તેમ છે, એનો ઇતિહાસ લખેલો હોય. ઠીક લાગે તો પહેરાવાનું, આગળ હેડે એમ કરતા કરતા નારદની ખુરશી આવી. એની આગળ પેલી આ વિશ્વમોહિની આવી તો ખરી, પણ આ વોદ્રુ મારી મારા ટોળિયા છે એમ તો દેખાય ને. એમ તો અંદરનું મોઢું દેખાય, નાર છે ના દેખાય, એમ તો અંદરનું મોઢું દેખાય ને. મારી મારા ટોળી એકદમ સુધી પાછી ગઈ છે. ત્યારે પેલા બે ગણ શું કહે છે, નારદજી તમારું તેજ જોઈને જઈ ગયા તો નાના વોદ્રાનું મોઢું જોઈને પાછી વળી હતી, તમારું તેજ જોઈને જઈ ગઈ. એટલે પાછા નારદજી ઉઠતા પાછળ ડોક ખુરશી ખાલી તો રહી જાય. મંડપો તો ઘણી ખુરશીઓ હોય, તો ખુરશી ખાલી દઈ જાય અને તો પાછી પેલી આવે. એટલે આ વોદ્રું બીજું કઈથી આવ્યું? આખા મંડપમાં ફરતી નીકળ્યા કન્યા અને પાછી જે ગેટમાં આવી છે ને એ ગેટે પાછી આવી. ત્યાં વિષ્ણુઆઈનો બેલા હતા. આ વિષ્ણુની બીજે માળે પહેરાઈ દીધી અને પુરુષોત્તમ કહેવાય ને એટલે બીજે માળે પહેરાઈ દીધી. અને નારદને એટલો ગુસ્સો આવ્યો પાર નહીં. અને કેટલી હતી કે 16,108 લખેલું છે, મેં ગણી નથી, પણ કેટલી ગણેલી છે? 16,108. તો એ અમરવાનંદ બગાડી, મારે જિંદગીમાં એક જ ઊભી કરવાની હતી. તો એ આનંદ બગાડી એટલે વિષ્ણુ તો હેડવા મળ્યા. પાછળ દોડ્યા ભાવો, કેટલાય આગળ જઈને વિષ્ણુને પકડ્યા. અરે તમે આ શું કર્યું કે છે? પણ દીકરા પેલા બે ગણ હતા ને, એ ગણ કઈથી દર્પણ લઈ આવ્યા. દર્પણ લઈને નારદી તમારે મળું તો જો, નારદે જોયું તો મળશો નહોતું, વાંદરાનું હતું. એટલે નારદ ગુસ્સે થયા કે તમે વાંદરો બનાવ્યા. જા ત્રેતાયુગમાં તારો અવતાર થશે, તારી બહેરીને રાક્ષસ લઈ છે, વાંદરો પાછી લાવશે. સાચી વાત છે. ત્રેતાયુગમાં તારી બહેરીને કોઈ રાક્ષસ લઈ જશે અને વાંદરો પાછી લાવશે. મારો કહેવાનો હતી કે શ્રાપ વિષ્ણુએ લીધો, પણ પેલા નારદનું અભિમાન કે છે કે આ જાગ્યું ત્યાંની બેસાડી દે. એટલા માટે આ તો વાત નીકળી ગઈ મારી કે પ્રભુ જીવનું અભિમાન થાય પછી શું કરે? તને ચાહે સો કરે. કારણ સકર્તાપતિ છે કૈવલ, સગુણ નથી ને નિર્ગુણ નથી. સકર્તાપતિ દરેક ચૈતન્ય કર્મનો સાક્ષી છે. સકર્તાપતિ દરેકના કર્મનો સાક્ષી છે. આવડે તો બોલાય યાદ હોય તો, સાક્ષીવંત શુદ્ધ સંલગ્ન પ્રૌઢ પુરુષ એ કલમલ, એ પ્રૌઢ મહાન પુરુષ છે, બધાના કર્મનો સાક્ષી છે. એટલો સબળ સાક્ષી છે કે એના કર્મથી કોઈ છટકી શકે. રામ સાક્ષી હોય, બીજો સાક્ષી હોય તો છટકી ના જાય, પણ ના, કોઈ ના છટકવા ના દે. કર્મનો સાક્ષી એ છે જો દયાળુ. તમે કદાચ બાપજીનું જ્ઞાન સાંભળ્યું હોય, બાપજીના સેવક હો, તો કર્મ કરતા પહેલા વિચારવું કે હું જે કર્મનો સાક્ષી મારો સકર્તા છે અને મને છોડશે નહીં, મને અવળી ઘણીએ તેલ કાઢશે, એ કાર્ય ભૂલશો નહીં. એટલે કાલે વાત આવી હતી કે જહાં સાચ કાળ સન્મુખા તેની કે કાજ સરે તો એ વાલો જો સન્મુખ છે અને સાચો સેવક હોય તેનું કાજ કરે. આજે સુંદર વાત કરે, સાચ કકી શેષન શિરવની. આજની શું કહે છે? સાત તકી શેષન શિરવને, શેષના માથા પર પૃથ્વી. જો કે બાકી સત્સંગ હેતુમાં તો વાત લખી છે. એ શેષ કયો? અહંકાર ગણ. વૈરાટ પુરુષના મસ્તકના નીચે અહંકાર ગણ રૂપી શેષ નારાયણની વાત લખી છે. પણ આપણે બધા બોલીએ છીએ કે ફરેનું ઘરો ભૂકંપી કૃપાધારી લગે બાર શેષ સહે ન અપારી. એટલે એવી માન્યતા છે કે શેષ નારાયણના માથા ઉપર આ પૃથ્વી છે, એવી માન્યતા છે. પેલી એક થઈ આપણે જે અહંકાર ગણ રૂપી જે શેષ નારાયણના માથા પર માથું ઉપર જ છે વૈરાટ પુરુષનું. એટલે કહે છે જિંદગી બોજ ન લાગે એને સાજ થકી છે. એને આટલી મોટી પૃથ્વી એનું વજન લાગતું નથી. સાજ થકી સૂર્ય સન્મુખ છે, દુર્જન કે દલ ભાગે. સાચો સુરવીર હોય, અંતરના
જુસ્સાથી લડવા નીકળ્યો હોય તો દુર્યોધનનો કાયદો લક્ષ્ય મુઠ્ઠીઓ વાળને પાછું ભાગી જાય. સાજથી નીકળ્યો હોય તો કહે છે કે દુર્યોધન કે ભાગી ગયા છે, ભાગે સાજ થકી સુનિર્ભય રવિ રાજા. આકાશનો સૂર્ય છે તો બધી વાતો ભાગ્ય લખી છે, પણ કહે છે સાજ થકી સુનિર્ભય રવિ રાજા આગ તે અબ લગી. ચારનો પેદા થયો ત્યારથી ફરિયાદ કરે હે ભણ્યા છો. સૂર્યની પાછળ ચંદ્ર ફરે અને સૂર્યના એમાં ફરે, સૂર્ય ફરે રાત્રિ દિવસ થાય, ચંદ્રની ફરે. આ બધી વાતો ભાગ્ય લખી છે કે સાચા થકી સુરપતિ વરસાવત વરસાવત રત રત ગો સાચા થકી સમાન રસવસ રહત ધરો ધરકો. પ્રભુ કહે છે સાજ થકી ઇન્દ્ર વરસાદ વરસાવે છે. આ તો ચાલુ ભાગ્ય લખેલું છે. વરસાદ કેમ વરસે છે સત્સંગમાં બીજું લખ્યું છે પાછું. વરસાદ કેમ વરસે કરુણા સાગરે સત્સંગમાં બીજું લખ્યું. શું લખ્યું છે? સૂર્યની આંખોએ રજો ગુણ આવે એટલે વરસાદ થાય. સૂર્યની આંખોએ તમો ગુણ આવે પછી ભલે હું કહું છું કે ગમે તે ઋતુ હોય એની આંખે તમો ગુણ આવે એટલે દુષ્કાળ પડે, એની ગરમી પડે. અને સૂર્યની આંખાએ સતો ગુણ આવે એટલે આ રીતે થાય. એટલે બાકી આ વરસાદ વરસવો, ગરમી પડવી, દુષ્કાળ પડવો એનું કારણ સૂર્યની સાથે ગુણો વર્તા એના માટે લખ્યું. પણ દુનિયા માને છે એટલે બાદ જે લખ્યું છે સાત થકી સુરપતિ વરસાવત રથરથકો ઇન્દ્ર વરસાદ વરસાવી એક માન્યતા છે. રથરથકો કહે છે સાત થકી સમુદ્ર સદ ભરી આગળ છે. સાચી દરિયો ભરેલો છે કે રહત અધર તખતી અને આ શૂન્ય છે. ભાગ્ય લખ્યું છે બિનટે કે કિત ધારણે એ સબ નાટક ઘોર. ભાગ્ય લખ્યું છે. અહીંથી આપણે વિચારીએ તો માનો નહીં કે ચોકમાં અડી ગયેલું દેખાય છે. ચોકમાં જઈને જુઓ તો લાગે સ્ટેશન અડી ગયો છે. સ્ટેશન જઈને જુઓ તો કદાચ ચોરાઈ તો પેલા હાઈવે પર અડી ગયો છે. બધી દુનિયામાં ફરક કોઈ જગ્યાએ અડેલું છે ના. આકાશ ધર છે કે છે સાત થકી મંત્ર વશ દેવા. પ્રભુ કહે છે સાતથી મંત્ર વશ દેવા છે. મંત્રો છે કામે કરે પણ એમાં સત્યતા જોઈએ. અને મંત્ર પાસે તમારે કામ તો ઈષ્ટ કરે, કામ તો કોઈ દેવ કરે, કામ તો કોઈ દેવી કરે, પણ એની સાથે પેલા મંત્રથી એ કામ કરતી હોય છે. પણ જો તમારે એની પાસે કામ કરાવવું હોય, મોક્ષ ના આપે, હા મોક્ષ ના આપે, મંત્રથી મોક્ષ ના મળે. આ તો અહીંની વાત છે. અહીં કોઈને તાવ આવ્યો હોય, કોઈને ફલાણું થયું હોય, એવું કદાચ થઈ જાય તો આ કે છે એ મંત્રને સાધવા પડે. કોકમાં તમારું નિષ્ણાંત પૂછાવજો, સાધવા પડે, મંત્ર શીખવા પડે, ચરી પાડવી પડે. પણ એ જે આ મંત્રો છે એ બીજાને તમે દાખલો આપો. 20-22 વર્ષ થાય મારો મુકામ દમણમાં હતો. દમણ જોયું? દમણ અને દમણના એક કપલ આવ્યા છે મારે તો અહીંયા આવ્યા છે. નામ છે દેવજીને દિવાળી. પેલા ભાઈનું નામ છે દેવજી સાગર લખાવે છે. ઘોડે વાસદા આવ્યા આપણા પ્રસંગમાં આવ્યા. એની ઘરવાળીનું નામ છે દિવાળી. મારો પ્રોગ્રામ 22-25 વર્ષ પહેલા દમણમાં ગોઠવાયો. આ લોકો લઈ ગયા. 2 રિક્ષા કરી આ લોકો. આખો દાડો દમણમાં રિક્ષા ફેરી, આખો દાડો. ચરોતરના એક મહારાજ આવ્યા છે કોલેજના મેદાનમાં પ્રવચન છે. ચરોતર એક મહારાજ આવ્યા કોલેજના મેદાનમાં પ્રવચન છે. અને મહિનો હતો જૂન મહિનો જ હતો. હવે ગમે તે કથાઓ ભરવા આવ્યા કે પછી પેલા ચોપાટીને હવા ખાવા આવ્યા હોય. ખૂબ પબ્લિક ભેગી થયેલી. એક આવી નાની પાટના થઈ હતી અને તમારા સરળ ફોટો મૂકેલો. મંડપ તો ભગવાન જરૂર ને ઉનાળામાં લો નથી જબરજસ્ત પુષ્કળ પબ્લિક. આ દેવજીના ત્યાંથી અમે ગાડી લઈને નીકળ્યા. દિવાળી મને શું કહે છે હજુ છે બેન છે બાપજી દમણમાં ડાકાણે બહુ છે. દિવાળી મને કે બાપજી દમણમાં ડાકાણે બહુ છે. મેં કહું ગાડી બેહવા ઉઠ્યો છું. તે વહેલું કહ્યું તો જરાક બેસનો ટપ્પે
ભેંસનો ટપકો કર્યો. હવે શું કરું? ના ના, મેં તમને કહ્યું, તમે તો શું ના ખાય, તમને કહ્યું. અમે તો ગયા. આખું મેદાન ચિકાર ભરેલું, ભગવાન જાણે હવા ખાવાયા હોય કે શું ખબર ને, આમ દરિયો આ બાજુ લારા માર્યા કરે. જઈને બેઠો, આપણું મંગલાચરણ બોલ્યો, એક ચોપાઈ ઉપાડી અને મેં તરત જ કહ્યું, આ તો મારી જ વાત કરું, મેં તરત જ કહ્યું, ભાઈ મને એવી વાત જાણવા મળી કે દમણમાં ડાકાણીઓ બહુ છે, એટલે કોઈનો ખતરો કરવાનો કરી લેજો. જરા બેઠો હતો, શું ખતરો કરે? એને ખતરો થાય, એને ખતરો થાય. એના ગળત ખાતા થઈ હા વેન્યુલું હોય, સંશયવાળું હોય, એવું હોય તો એનું રાજ કરી દે. પણ જે અંતસ્કરણ જાગૃત હોય, શું એને આ અમેરિકન વિદ્યા કે શું કરે ખરી? અંતસ્કરણ સચેતન કશું ના કરે. એટલે બાપજી કહે છે મંત્રથી કામ થાય, પણ એ મંત્ર સાચા અને એવું હોવું જોઈએ કે છે તે હરિજન ભક્તજન સેવક શરણ સહેતુ સાચે સજન પ્રેમ પ્રતિયાનત માનક પ્રાણ સમાનો રાજન કો રહી કવસવર સત દેખિત સાચ સદાનો. બહુ સુંદર વાતો કરે બાપજી. સાચ થકી ભલા વસ્તુ થઈ જાય છે. સાચ થકી ભલા વસ્તુ થઈ જાય. અને સુંદર વાત લખી છે બાપજી કે રાજન કે રૈયત વશ, રાજા રૈયત વશ થઈ જાય. જો રૈયત સત્ય હોય તો તમને દાખલો આપો. દશરથે રામને અયોધ્યાની ગાદી માટે વિચાર્યું. દશરથને આ વિચાર આવ્યો હતો. રામાયણમાં જો અયોધ્યાની પ્રજાએ દશરથને કહ્યું, મહારાજા તમારા શરીર પર કલોચુડીઓ પડી છે, મહારાજા તમારા કાનના વાળ સફેદ થયા. તુલસીદાસ વાંચો તમે. હવે તમે, અમારી ઈચ્છા એવી છે કે અયોધ્યાના યુવરાજ તરીકે રામને બેસાડી દો. દશરથની અંદરમાં ઈચ્છા નહીં થયેલી, પણ આ પબ્લિકે કહ્યું. કેટલી ધન્યવાદ કહેવાય, કેટલો ધન્યવાદ કહેવાય. અને પબ્લિકે કહ્યું ને અમે આદર કર્યો. કોઈ પણ કામમાં બધાનો સહયોગ હોય, બધાની સંમતિ લીધી હોય તો કામ સારું થાય. પછી હું ઠૂઠો બગલો કાઢી કરીએ તો તારીખ વિઘ્ન આવે ને આવે. એટલે કહેવાની મતલબ પેલો રાજા પબ્લિક નું સાજ જોઈને પબ્લિક પ્રમાણે તૈયાર થાય છે. દેખી તો સાજ ગણાવાનું કે છે. સાચા થકી સાહેર સત ભરિયા જિનકે નીરય ગાદો હરિ હુકમથી મર્યાદા મેલત નહીં ને મુરજાદો. બાપજીએ જુદા જુદા પોઈન્ટ લખ્યા છે, પણ મૂળ વાત શું છે? સાચ. મૂળ વાત છે આ સાચ. એટલે કે છે સાચ થકી સાહેર સત ભરિયા. સપ્ત સમુદ્ર કહેવાય ને, આમ તો 5 છે, 7 ગણીએ છે આપણે. જિનકે નીર અગાધો, અધાર અગાધ જે સાચ થકી હરિકમથી મર્યાદા ના મૂકે. કોલકમાં ઘણી બધા કોલક મંદિરની પ્રતિષ્ઠા મારી કરી. કોલકમાં મંદિર છે, તમે જોવો ત્યાં જઈને દરિયો ફૂફાડા મારતો હોય છે, દરિયો ફૂફાડા મારતો હોય છે, વચ્ચે થોડો રેતીનો બેટ હોય છે, પેલપા પાછો નીચું હોય છે. હવે આટલો મોટો સાગર છાલક મારે તો પેલપા ભરી ના જાય? ના, ખાબુચું છલકાય, અલકું છલકાય, ચકલું છલકાય, પણ કરુણા સાગર ક્યારેય ના છલકાય. હૃદયનો ભરેલો માનવી ક્યારે છલકાય નહીં. એટલે કહે છે કે મેલત નહીં મુરજાતું. દેવ થકા અવશ્ય સાજ સંબંધા વડકતા વચન પતિન કે और जीवन की पूर्ण गणत रते जायल जगत जन के. બાપજી કહે છે દેવ થકા વર્તસતે. દેવો કૈવલ્યની આજ્ઞાથી વર્તે છે. જે હોપીઓ જ કરે છે. દેવ બીજું કામ ના કરે, જે હોપીઓ જ કરે. પેલો વરસાદ, પેલો પ્રકાશ કરે, પેલો ઠંડક. હું તમને પ્રત્યક્ષ દાખલો આપું. તમારા શરીરની એક ઇન્દ્રિય બીજી ઇન્દ્રિયનું કામ કરે. આંખો પગનું કામ કરે, કોણ મોઢાનું કામ કરે, મોઢું નાકનું કામ કરે. ના, બસ આ પ્રત્યક્ષ દાખલો છે કે જેને જે ઇન્દ્રિય જે કામ કરવાની એ જ કરે છે. એમ દયાળુ સુંદર વાત કરે છે કે देवो पति ने आज्ञा पर और जीवन की पूर्ण गणतरी है. जो देवो पति ने आज्ञा पालता है, पति ने आज्ञा प्रमाणे करता है, तो પછી બીજા જ્યાં એના જીવો જે માયાવી ઝાડમાં જન્મ્યા, જનનીના પેટે જન્મ્યા છે,
એની શું વિચાર છે કે જનની કે કોટી અનંત ભક્ત ભીતર સાચે સર્વ સખે તો તે હરિજન જલાસ ભક્ત જન સેવક શરણ સહે તો બાપજી શ્રી ચરણ થઈ કરોડો ભક્તો આજે વૈષ્ણવ કોટી અનંત લખ્યું છે. વૈષ્ણવ કોટી, વૈષ્ણવ એટલે ભગત ખરા. કોટી અનંત ભક્ત ભાવ ભીતર આ જગતમાં કરોડો ભગત થયા છે. થશે ને થયેલા હે જે કંઈ ગયા એમના ઇતિહાસો લખાયા અને આપણે બધા અટાલમાં ખોઈ ગયા. બધા અટાલમાં જીવ્યા. તમે કોઈ કરોડોપતિનો ઇતિહાસ લખેલો વાંચો છો? કરોડોપતિ ઇતિહાસ વાંચો છો? ના, ઇતિહાસ કોના લખાયા? જેણે ભક્તિ કરી, જેણે ભગવાનને મેળવવા કષ્ટ વેઠ્યું એમના ઇતિહાસ લખાયા. કરોડપતિનો ઇતિહાસ લખાય નહીં. કરોડપતિ તો જાય નહીં. એ તો કદાચ ભૂત થઈને એનું હાચવે, અગર તો હાથ થઈને હાચવે. એ ભગતના ઇતિહાસો લખાયા. એના ભક્તિનો પ્રભાવ શું તમે છેલ્લે નાનો દાખલો આવો પછી કથા બોલો. ડાકોર ગયા છો? ડાકોર આખા ગુજરાતમાં સર્વમાન્ય તીર્થ ડાકોર છે. આપણું સારસા બરાબર છે, આપણું સ્વામિનારાયણ વર્તાલા બરાબર છે, પણ સારસા સર્વમાન્ય તીર્થ. કેમ ડાકોર કેમ તીર્થ? કે રાજા રણછોડનું મંદિર. ખોટી વાત. રાજા રણછોડનું મંદિર છે તો ડાકોર તીર્થ નથી. ડાકોર તીર્થનું બીજું કારણ છે. ડાકોરમાં બુડાનો ભગત થયો. આ તો તમે જાણતા હશો. ડાકોરમાં બુડાનો ભગત થયો. એનું નામ બુડાનો હતું જ નહીં, એ તો હુલામણું નામ છે. એનું નામ હતું વજયસિંહ દરબાર. આ બુડાણાનું વાસ્તવિક નામ શું હતું? વજયસિંહ દરબાર. બસ એ દર પૂનમે પગે ચાલતો દ્વારિકા જાય. દર પૂનમે પગે ચાલતો દ્વારિકા જાય અને ત્યાં એ દ્વારિકાધીશની પ્રાર્થના સ્તુતિ કરતો હશે. ઉંમર થઈ, એને થયો કે મારાથી અવાયું છે નહીં. જુઓ, આની પાછળના બે ઇતિહાસ છે. વાત નીકળી કહું. એક ઇતિહાસ એવો છે કે ગાડું લાવજો બેહીને આવી જઈશ. આવો બુજાઈ કાઢેલો ઇતિહાસ છે. ડાકોરથી અરે દ્વારિકાથી રણછોડજી ડાકોર આવ્યા એનો બીજો વાસ્તવિક ઇતિહાસ શું જાણો છો? મુંબઈ બીજેની સોમનાથ તોડી નાખ્યા. ખૈબર ઘાટમાં રહીને આવ્યો, થોડાક લશ્કરે લાવ્યો અને સોમનાથના મંદિરના ટુકડા કરી નાખ્યા. જ્યોતિર્લિંગને લઈ ગયો. એટલે દ્વારિકાના પૂજારીઓને ભીતિ બેઠી કે કદાચ આપણું મંદિર તોડી નાખશે. હા, એવા મુસલમાનો. એટલે પેલા પૂજારીઓએ ગુગરીઓ કે ચલો એમણે બુઢાણાને કહ્યું, બુઢાણા આ ભગવાનની મૂર્તિ તમે ડાકોર લઈ જાઓ ને, અહીં તો આવીને જલ્દી તોડી નાખશે આવો. એટલે બધાના સંમતિથી બુઢાણો મૂર્તિ ડાકોર લાવ્યો. દ્વારિકાની મૂર્તિ બુઢાણો ડાકોર લાવ્યો. એની જે ઝૂંપડી હતી, ઘર હતું, એમાં મૂર્તિ મૂકીને પૂજા કરે છે. પછી એ વખતે ડાકોરમાં જે રાજા હતા એનું નામ ત્રાંબેકર. આપણો ઇતિહાસ છે, આ ગોઠવેલો નથી. ત્રાંબેકરને ખબર પડી કે અમારો વજયસિંહ એ ઠાકોર વજયસિંહ દ્વારિકાથી મૂર્તિ લઈ આવ્યો છે. દર્શન કરવા ગયો. ત્રાંબેકર દર્શન કરવા ગયો. દર્શન કર્યા અંતરમાં તો પ્રેરણા થઈ કે જો દ્વારિકાનો નાથ અહીંયા આવ્યો હોય તો મારે એના ઝૂંપડીમાં ના રહેવા દેવાય, મારે એના માટે મંદિર બનાવવું પડે. આ ડાકોરનું મંદિર છે ને અત્યારે છે, તમે જુઓ છો, એ મોગલાઈ ઘાટમાં કહેવાય છે. મોગલાઈ ઘાટના મંદિરો ગુજરાતમાં 3 છે. ડાકોર, આપણી ગુરુગાડી સારસા અને ત્રીજું હવે પેટલાદમાં બંધાયું જમનોદા મહારાજ. એટલું બહુ જરૂર નહીં, પણ મિનારા વાળું છે. આમાં મિનારા આવે મુસલમાનો એને તોડે ને, મસ્જિદના મિનારા છે ને તોડે. એટલે ત્રાંબેકરે આ ડાકોરનું મંદિર માં મૂર્તિને એમાં પધરાઈ. પેલા ડુંગરિયા જાણ્યું કે આ તો મૂર્તિ તો મંદિરમાં પધરાઈ. આ થોડું તોફાન થયું, જે થયું હોય તે. પણ જો ડાકોરમાં બુડાણો ન થયો હોત તો આ મૂર્તિ ડાકોર આવત નહીં. એટલે ડાકોર તીર્થ છે એનું મૂળ કારણ છે બુડાણાની પરમ ભક્તિ. એના લઈને તીર્થ બન્યું. એમ જ્યાં કોઈ પુરુષ થયા હોય ઉમરા, આખા સંપ્રદાયમાં તમારા મનથી પાજીપુરા છે ખબર નહીં, આખા સંપ્રદાયમાં લોકો ઉમરા કરતે કન્યા
अरे उमरा तो हमारे यार तो कौन चंद त्याम छे उमरानी बोलबाल बार કેટલી છે ખબર ના અર્જ કરે બિલાડીના પેટમાં ખીર ના ટકે એ કોઈ બિલાડો હશે તો પેટમાં કૂદકે જાકે નહીં તો ઉમરાની મહત્તા તપસ્વીની જગ્યાની કેટલી છે હે ઉમરા તીર્થ કેમ બન્યું રઘુરામે તપ કર્યું આખા ઉમરાના બધાએ આ જે તમે ઉમરી કરો માનો કે ખારવા માનો નદી પડી મરી જાવ તો તીર્થ ના થાય પણ રઘુરામની ઉર્જાથી ઉમરા तीर्थ बनी कोई पण जग्या जो पूजनी बनती होय तो कोई संतनी तपस्याथी पूजनी बने छे એટલે બાજુ સુંદર વાત કરે છે કે કોટી અનંત ભક્ત ભીતર સાચે સાચ સજે તો કરોડો ભક્તો થયા અને સત્યને વર્યા અને સત્યપદને પામ્યા એવા જ નામ ગુણ હોય અને તે હરિજન દાસ ભક્તજન સેવક શરણ સહેતો સુરત કરુણા સાગર आदि सकरता स्वराज करुणेश्वर भट्टा की कृष्ण साई महाराज की श्रीमंत करुणा सागर भगवान की नारवेद सागर महाराज की महान तपस्वी रघुराम महाराज की श्री परमानंद सुखानंद जी महाराज की श्री विष्णुदास जी महाराज की श्री शांतिदास जी महाराज की श्री शीतलदास जी महाराज की श्री अमितदास जी महाराज की सर्व संतन की सर्वदेवन की ज्ञान संप्रदाय की गुरु आदि सारसापुरी की जगह स्थान की कैवल धाम की तथा बुनादिका जय कैवल अंशो सात कैवल साहिब
श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय। महान श्री रघुराम महाराज की जय। की जय। विद्यादावी महाराज की जय। गुरुपद पंकज पूजता 14 लोक पूजाय। शिव विरंचिन चारदा गुरु जस गाय। मेहर करी मोहि दीजिए सेवा समारण ज्ञान। यश गावानुभव गति करो पति परमयणाम। अलिया पूर्वेनी प्रीत जेने हसे जो। चरण श्रीमंत कुबेर ते वसे जो। अलिया पूर्वेनी प्रीत जेने हसे जो। चरण श्रीमंत कुबेर ते वसे जो। अलिया पूर्वेनी प्रीत जेने हसे जो। छोड़ी चारे रसे जो।
माय आल बाल मात भैलात जो सुखी शरद ऋतु प्रीत गुण नेह जो नित्य मुक्त महाधाम ते पाम दे जो सुखी शरद ऋतु प्रीत गुण नेह जो निपज मुक्त महाधाम ते पाम या पूर्वे प्रीत देने हसे जो चढ़ती मनता कुएर देने वसे जो पूर्वे प्रीत देने हसे जो चरण श्रीमंत कुएर वसे जो पतंग पिंजती पतात जैने भते जो तजे प्राण तनो एक दूर नव कसे जो पतंग प्रेत दीप साथ जैने बसे जो तजे प्राण एक दूर नव कसे जो चकोर चंद्र पीत लगन अगन पर धसे जो भगत जीवन संभाग दशरथ के जो चकोर चंद्र प्रेत लगन अगन पर धसे जो भक्त जीवन अमर दग्ध करे नव कसे जो पूर्वे प्रीत देने हसे जो चढ़ती मनता कुएर देने वसे जो पूर्वे प्रीत देने हसे जो चरण श्रीमंत कुएर देने हसे जो नित्यानंद परक पंड करक जात दे जो गणना सिंधु कुबेर मिले भक्ति प्रेम से जो निजानंद चंद्र पद भक्त जाल से जो करुणा सिंधु कुमार मिले भक्ति प्रेम से जो नारायण दास कर हाथ पीठ मावते जो हृदय कमर माटी प्रभु दूर नवते जो नारायण दास चरण हाथ देख माव
जय बोल रघुराम 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 जय बोल रघुराम
कई राम की जय। जय जगदात्री महाराज